Okay, now see here in today's lecture we are going to concern with the chemical properties of carboxylic acid. Now whenever we are concerned with the carboxylic acid group, here it is the structure of carboxylic acid group. Okay, there are various reactions for the carboxylic acid group. The reaction due to the whole C double bond OH group, reaction due to the breaking of C double bond O or C and OH group, the reaction due to the breaking of O and H ग्रुप. कळतंय काय म्हणतोय? OH मधला बॉन्ड ब्रेक केला त्यामुळे ज्या रिएक्शन मिळणार आहेत ती रिएक्शन आपल्याला बघायची आहे. द ब्रेकिंग ऑफ C डबल बॉन्ड OH, हा जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड ब्रेक केल्यानंतर म्हणजे रिएक्शन ड्यू टू द OH, याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे? SOCl2 ची रिएक्शन ऑलरेडी अल्कोहोल मध्ये बघितले, हॅलोजन मध्ये बघितले, PCl5 ची रिएक्शन ऑलरेडी बघितलेली आहे, PCl5 ची रिएक्शन ऑलरेडी बघितलेली आहे. या रिएक्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायच्या आहेत. ओके, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपण सर्व रिएक्शन त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण रिएक्शन जे बघणार आहोत त्या कोणाचे रिएक्शन बघतोय पहा. रिएक्शन reactions of C double bond OH group, reactions of C double bond OH group. ओके, त्यामध्ये फर्स्ट रिएक्शन आपण त्या ठिकाणी पाहतोय पहा. फर्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड, रिडक्शन ऑफ carboxylic acid. First reaction, reduction of carboxylic acid. Now we know that what is the meaning of reduction? What is the meaning of reduction? Addition of hydrogen and removal of oxygen. Okay, आपल्याला addition of hydrogen किंवा removal of oxygen या ठिकाणी बघायचं आहे. Now this reduction of carboxylic acid is done by using lithium aluminum hydride in presence of, हा कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये वापरतो आपण? इथरच्या प्रेझेन्स मध्ये वापरतो. and followed by acid hydrolysis, acid hydrolysis, that means the H3O+. ओके, अशा पद्धतीने ही रिएक्शन करायची आहे. रिएक्शन किती सोपी आहे पहा, रिएक्शन किती आहे सोपे. आता या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड आपल्याला माहिती आहे जनरली हाऊ वी कॅन राईट द कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ओके, जनरली कार्बोक्सिलिक ऍसिड कसं लिहितो आपण? ओके, करेक्ट वन, RC double bond OH, RC double bond OH. Now we know that whenever the primary alcohol undergoes oxidation, it gives aldehyde, corresponding aldehyde, and this corresponding aldehyde undergoes oxidation, it gives corresponding acid, corresponding carboxylic acid. Okay, reverse reaction is whenever there is a acid, it undergoes the reduction, it gives corresponding aldehyde, which one further undergoes reduction, it gives primary alcohol. Now we know that the lithium aluminum hydride, it is a strong reducing agent. This is strong reducing agent. हा काय आहे? strong reducing agent आहे, लक्षात घ्या. Therefore the reaction cannot stop at aldehyde stage, reaction takes place further and it gives the primary alcohol. That means whenever the carboxylic acid undergoes reduction in presence of lithium aluminum hydride in presence of ether followed by the acid hydrolysis, it gives corresponding primary alcohol. काय मिळणार आपल्याला? Corresponding primary alcohol. Now we know that what is the meaning of corresponding? The number of carbon atom present in the reactant and product are same. कळतंय काय म्हणतोय? म्हणजे या ठिकाणी इथं डायरेक्टली काय करायचं पहा, एरो वरती लिहितोय मी lithium aluminum hydride in presence of ether. and second step काय करतोय आपण? H3O+. काय करतोय? H3O+. moral of the story is that this C double bond O get converted into CH2. जसं आपण क्लेमन्सन रिडक्शन मध्ये केलं तर ते काय म्हणतोय, जसं आपण वुल्फ किस्नर रिडक्शन मध्ये केलं तीच मोरल ऑफ द स्टोरी रिडक्शन ऑफ कुणासाठी आहे? ऍसिड साठी आहे. म्हणजे मला सांगा जर C डबल बॉन्ड O CH2 मध्ये कन्वर्ट होत असेल तर इथे काय मिळणार सांगा मला? ओके, RCH2OH, RCH2OH, and here it is called as primary alcohol. That means the carboxylic acid undergoes reduction in the presence of lithium aluminum hydride in presence of ether followed by the acid hydrolysis. It gives
अल्कोहोल, प्रायमरी अल्कोहोल करस्पॉन्डिंग, तर काय म्हणतोय कसला अल्कोहोल मिळणार आहे, करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अल्कोहोल मिळणार आहे. मोरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट ऍसिड मधला सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप काढा, त्या जागी फक्त काय जोडायचं आहे, CH2 संपलं, याच्यापेक्षा वेगळं काही करायचं नाही. देयर इज नो रिअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, या ठिकाणी कुठलीही रिअरेंजमेंट रिएक्शन होत नाही. तुमचा फोकस जो आर ग्रुप आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी द आर ग्रुप, कळतंय का आपल्याला त्याची देणे घेणं नाही. आपलं फोकस कुठं असणार आहे, सी डबल बॉन्ड ओ वरती. सी डबल बॉन्ड ओ चं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं, CH2 मध्ये केलं. ओके, दिस इज द रिएक्शन. क्लिअर? एनी डाऊट? एनी डाऊट? ओके, टेल मी हाऊ वी कॅन प्रिपेअर द इथेनॉल. ओके, कोणता ऍसिड घेणार, मला इथेनॉल तयार करायचा आहे. ओके, हिअर इट इज टेकिंग इथेनॉइक ऍसिड. मला प्रोपॅनॉल तयार करायचं आहे. प्रोपॅनॉइक ऍसिड, बरोबर का? मला तयार करायचं आहे 1 सायक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल. 1 सायक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल तयार करायचं आहे. 1 सायक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 सायक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल? What is the structure of 1 cyclopropyl methanol? 1 cyclopropyl methanol. 1 cyclopropyl methanol. What is the structure of 1 cyclopropyl methanol? What is the structure of methanol? Okay, CH3OH. Okay, अब हा मिथेनॉल झाला आणि याला काय जोडलंय, 1 cyclopropyl. That means 1 hydrogen from, okay, CH3 is replaced by using cyclopropyl. Okay, this is the formula of 1 cyclopropyl methanol. How we can form this 1 cyclopropyl methanol? By using this method. Okay, काय लिहिणार सांगा, arrow वरती reverse reaction. Lithium aluminum hydride in presence of ether followed by the acid hydrolysis. Okay, it gives what? दिलेला आहे यूज काय आहे ते. रिव्हर्स रिएक्शन मध्ये इन्स्टेड ऑफ CH2 तर काय मिळणार आता मग. ओके, म्हणजे मला मिळणार काय सांगायचं. ओके, C डबल बॉन्ड O OH. नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज कैसे it is cyclo, correct, cyclopropane carboxylic acid. This is called as सायक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. जसं आपण अल्डेहाइड साठी सायक्लोअल्केन फॉलोड बाय द वर्ड कार्बाल्डेहाइड असं लिहितो, तसंच जर सायक्लिक स्ट्रक्चरला COH अटॅच असेल तर आपण काय लिहितो, सायक्लोअल्केन फॉलोड बाय द वर्ड कार्बोक्सिलिक ऍसिड. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज सायक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. व्हेन अंडरगोज रिडक्शन इट गिव्स द 1 सायक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल. काय मिळणार आपल्याला, 1 सायक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल. क्लिअर? एनी डाऊट? Okay, what will be the product formed when cyclohexane, काय म्हणतोय पहा, when cyclohexane carboxylic acid undergoes reduction. Cyclohexane carboxylic acid undergoes reduction. Okay, there is a formation of 1 cyclohexyl methanol as it is. कळतंय काय म्हणतोय, simply the change in the cyclopropyl, instead of cyclopropyl त्या ठिकाणी काय म्हणणार मी, cyclohexyl. कळतंय काय म्हणतोय. पुढे जाऊन मला तयार करायचं आहे पहा, मला तयार करायचं आहे, कन्सिडर करू की 3 मिथाइल ब्युटॅनॉल तयार करायचं आहे. काय तयार करायचं आहे, 3 मिथाइल ब्युटॅनॉल. ओके, हाऊ वी कॅन प्रिपेअर दिस 3 मिथाइल ब्युटॅनॉल. जे व्हिडिओ पाहत आहेत त्यांनी व्हिडिओ पॉज करून हे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 3 मिथाइल ब्युटॅनॉल तयार करायचं आहे. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल ब्युटॅनॉल? अरे टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल ब्युटॅनॉल फर्स्ट ऑफ ऑल. CH3 CH CH3 CH2 CH2OH. Okay, this is 3 methyl butanol. Okay, how we can prepare? सिम्पली काय करायचं, मोरल ऑफ द स्टोरी काय आहे सांगा. मोरल ऑफ द स्टोरी काय आहे बाळांनो, हा जो CH2 आहे याच्या जागी कोण असणार आहे, C डबल बॉन्ड O असणार आहे. म्हणजे मला मिळणार काय सांगा, CH3 CH CH3 CH2 C double bond OH. Therefore, name of the structure is 3 methyl. Okay, butanoic acid पासून काय तयार करणार, 3 methyl butanol तयार करू शकतो. क्लिअर आहे पॉइंट? एनी डाऊट? ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड कळालं का सर्वांना? ह्याच्यामध्ये तुला काय डाऊट आहे का?
ओके, नोट्स मध्ये काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला त्या ठिकाणी होमवर्क मध्ये दिली गेलेली आहेत, ते परत बघायचे तुम्हाला. नोट्स तुम्हाला पाठवले जातील. नोट्स राहिलेत, नोट्स काढल्या होत्या, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे नोट्स खराब झाल्या. ओके, घरगुती अडचण आहे, तांत्रिक अडचण नाही. ओके फाईन, व्हिडिओ चालू आहे, आता सांगत नाही. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन. 11वी मध्ये जी रिएक्शन बघितली तीच रिएक्शन आपल्याला परत बघायची आहे. परत एकदा सांगू, रिव्हिजन पण होईल आपली. फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोकार्बन. फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोकार्बन, दॅट मीन्स सोडा लाईम टेस्ट. त्यालाच काय म्हणतोय आपण, सोडा लाईम टेस्ट. नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सोडा लाईम? फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, what is the meaning of soda lime? It is a mixture of soda lime. It is a mixture of NaOH plus CaO. It is a mixture of NaOH plus CaO. ज्या वेळी तुम्हाला arrow वरती सोडा लाईम दिसेल त्या वेळी बाळांनो तुम्हाला कळालं पाहिजे इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH plus CaO. पण या ठिकाणी या CaO चं रिएक्शन मध्ये काहीही काम नाही. कळतंय काय म्हणतोय? आपल्याला ही रिएक्शन करत असताना अनहायड्रस कंडिशन आवश्यक असते. कोणती कंडिशन? अनहायड्रस. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ अनहायड्रस? प्युअरली ड्राय. कळतंय का काय म्हणतोय? अनहायड्रस म्हणजे काय? प्युअरली ड्राय, पूर्णपणे ड्राय कंडिशन आवश्यक आहे. बट द NaOH, द कॅरेक्टर ऑफ दिस NaOH और नेचर जे आहे या NaOH चे नेचर कसं आहे? हायग्रोस्कोपिक. ओके, इट इज हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ हायग्रोस्कोपिक? ओके, द कंपाउंड विच ऍब्सॉर्ब. ओके, काय करतो? मॉइश्चर फ्रॉम द एअर. कळतंय का? असा कंपाऊंड की जो एअर मधला मॉइश्चर काय करतो? ऍब्सॉर्ब करतो. अशा कंपाऊंड आपण काय म्हणतो? हायग्रोस्कोपिक कंपाऊंड असे म्हणतो. मग जर त्यांनी काय केलं, एअर मधला मॉइश्चर जर काय केला? ऍब्सॉर्ब केला, तर ते कसे होतील? वेट होतील, ओले होतील. परंतु आपल्याला काय पाहिजे? ड्राय कंडिशन पाहिजे. कळतंय का? आणि हे ड्राय ठेवण्याचं काम कोण करतं? दिस कॅल्शियम ऑक्साइड. द फंक्शन ऑफ द कॅल्शियम ऑक्साइड इज टू कीप, काय म्हणतोय पा? इज टू कीप NaOH dry. Okay, what is the function of this CaO? To keep NaOH dry. कळतंय? कारण का तो कसा आहे? हायग्रोस्कोपिक. तो एअर मधला मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करतो अँड इट बिकम्स वेट. तो ओला होतो. ओला होऊ नये म्हणून आपण काय वापरतो? कॅल्शियम ऑक्साइड वापरतो. रिएक्शन मध्ये भाग कोण घेतं? NaOH भाग घेतो, कॅल्शियम ऑक्साइड भाग घेत नाही. क्वेश्चन विचारला जातो. ओके, इन सोडा लाईम टेस्ट व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड? The function of calcium oxide is to keep NaOH dry. कळतंय काय म्हणतोय? To keep NaOH dry. पॉइंट क्लिअर आहे? ओके, आता एक्झॅक्ट रिएक्शन काय होते पहा. रिएक्शन अतिशय सिंपल आहे. When carboxylic acid, when sodium salt of, काय म्हणतोय पहा, when sodium salt of carboxylic acid, when anhydrous sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime. What is the meaning of soda lime? It is a mixture of NaOH plus CaO. Okay, heated with soda lime, it undergoes decarboxylation reaction. It undergoes decarboxylation reaction. Now what is the meaning of decarboxylation? ओके, डी म्हणजे काय? रिमूव्ह करणे. कार्बोक्सिलेशन म्हणजे CO2 रिमूव्ह करणे. काय रिमूव्ह करणे? CO2. डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ CO2. कळतंय का? या रिएक्शन मधून काय बाहेर जाणार आहे? CO2. नाउ इन दिस रिएक्शन CO2 इज रिमूव्ह इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3. हे लक्षात ठेवायचं आहे. सोडियम कार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये तो CO2 काय होणार आहे? निघून जाणार आहे. ओके, इट अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन गिव्स अल्केन. प्रॉपरली आपण काय म्हणतो? अल्केन मिळवतो. गिव्स अल्केन. ओके, इंटू ब्रॅकेट लिहू हायड्रोकार्बन. तर घेताना आपण स्ट्रक्चर घेताना जर आपण अनसॅच्युरेटेड स्ट्रक्चर घेतलं तर त्या ठिकाणी अल्किन पण तयार होऊ शकतो, अल्काइन पण तयार होऊ शकतो. गिव्स अल्केन इंटू ब्रॅकेट हायड्रोकार्बन which having, it is very important, which having,
Okay, correct. Very good. Which having one carbon less. Okay, which having one carbon less than the reactant असं आपण म्हणू शकतो. कळतंय? आता व्यवस्थित वाचा काय काय दिलंय सांगा. Anhydrous sodium salt of carboxylic acid. Anhydrous म्हणजे pure dry. Sodium salt of carboxylic acid. What is the structure of sodium salt of carboxylic acid? Okay, C double bond O minus Na plus. This is called as the sodium salt of कार्बोक्सिलिक ऍसिड किंवा त्याला आपण काय म्हणतो सोडियम कार्बोक्सिलेट असंही म्हणतो. कळतंय का? हे वेगवेगळी त्याची नावं आहेत. ऍसिडिक ऍसिड वापरलं तर सोडियम सॉल्ट ऑफ ऍसिडिक ऍसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक ऍसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम ऍसिटेट असंही म्हटलं जातं. कळतंय का? वेगवेगळी त्या ठिकाणी त्याची नावं आहेत. आपण हे मला वाटतं कॅल्शियम सॉल्ट ऑफ ऍसिड ड्राय डिस्टिलेशनच्या वेळी सर्व आपण ते बघितलेलं आहे. ओके, तर या ठिकाणी बघा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड घेतला. इट रिॲक्ट्स विथ सांगा या ठिकाणी सोडा लाईम बरोबर रिॲक्शन करायचे. इज हिटेड विथ सोडा लाईम. ओके, हीट करायचं आहे. आता भाग कोण घेतो सोडा लाईम मधला सांगा? NaOH घेतो. भाग कोण घेत नाही? CO. CO कुठे लिहिणार? प्लस मध्ये काय वरती? वरती तर लिहिला CaO. ओके, प्लस मधून काय लिहिणार सांगायचं मी? NaOH. काय लिहिलं? NaOH. सोडियम हायड्रॉक्साइड. सोडियम हायड्रॉक्साइड. ओके, क्लिअर. आता या ठिकाणी काय सांगितलंय? काय तयार होतं म्हणून सांगितलंय आपण? हायड्रोकार्बन. ओके, नाउ वी नो दॅट व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ R? अल्काइल ग्रुप. हाऊ अल्काइल ग्रुप इज फॉर्मड? अल्काइल ग्रुप कसं तयार करतो आपण? त्यावेळी एक हायड्रोजन कशापासून काढतो? अल्केन मधून काढतो. बरोबर का? त्यावेळी काय तयार होतं? अल्काइल. आपण तयार काय करायचं आहे? अल्केन. म्हणजे या आरला फक्त जोडलं काय पाहिजे? बरोबर काय म्हणतोय? म्हणजे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड जो आहे त्याचा मधला हा जो पूर्ण पार्ट आहे तो निघून जातो आणि NaOH मधला हा पूर्ण पार्ट निघून जातो. कळतंय का? कोणत्या फॉर्म मध्ये पहा? Na2. ओके, COO आणि इथे O आहे CO3. सोडियम कार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये निघून जाणार. सिम्पली मोरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट जो आपण सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड वापरलाय त्याच्या याचा विचार करायचा नाही. त्याला फक्त जोडायचं काय? H जोडायचा. त्याला फक्त जोडायचं काय? त्या आरला H जोडायचं आहे. कळतंय? तुमचा फोकस कुठं असला पाहिजे? ऍसिड मधला आर पार्ट कोण आहे बघायचा आणि त्याला फक्त काय जोडायचं आपल्याला? H जोडायचं आहे. दुसरं काहीही करायचं नाही. क्लिअर आहे? एनी डाऊट? मिळणार काय सांगायचं मग? ओके, RH प्लस रिमूव्हल ऑफ Na2CO3. कळतंय का? इट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्केन. ज्याच्यामध्ये पहा इथं कार्बन किती होते? 2 होते. समजा इथं मी एक कार्बन घेतला तर हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन. कार्बन किती होते? 2. इथे कार्बन राहिले किती? फक्त 1. कळतंय का? म्हणजे एक कार्बन कमी असणारा काय तयार होणार आहे? अल्केन तयार होणार आहे. याच्यावरून काही क्वेश्चन सुटतात. मी तुम्हाला परवा एक एक्झाम्पल दाखवलं होतं आपण ऑफलाईन मध्ये. कळतंय का? स्कीम घेतली होती त्यावेळी मी एक्झाम्पल कुठलं घेतलं होतं? कशाचं रिॲक्शन बघत होतो आपण? प्रायमरी अल्कोहोल नायट्रस ऍसिडची रिॲक्शन बघत होतो आपण. 4 ऑप्शन दाखवले तुम्हाला. 10 जानेवारी 2019 जेईचा क्वेश्चन होता. 2 ऑप्शन तसे इनकरेक्ट होते पूर्णपणे आणि 2 ऑप्शन जे होते त्याच्यामध्ये पण फक्त कार्बनच्या संख्येवरून आपण सांगू शकत होतो की हे बरोबर आहे चुकीचं आहे. कळतंय काय म्हणतोय? त्यामुळे काही गोष्टी या लक्षात ठेवायच्या. क्लिअर? एनी डाऊट? या ठिकाणी काय प्रॉब्लेम आहे का? मग सांगा मला, जर एक कार्बनचा अल्केन तयार करायचं असेल तर मला ऍसिड किती कार्बनचा घेतला पाहिजे? 2. समजा 2 कार्बनचा अल्केन असेल तर 3. कळतंय का? एक कार्बन जास्त असणारा काय घ्यायचं इथं? सांगा की ऍसिड घ्यायचं. मग मला बेन्झीन तयार करायचं आहे. मला काय करावं लागेल? मला काय घ्यावं लागेल? सिंपल. ओके, बेन्झीन तर आहे असं पाहिजे स्ट्रक्चर. त्याला फक्त जोडायचं काय? H च्या ऐवजी? बरोबर सांगता की C डबल बॉन्ड OH जोडायचा आणि त्या फक्त H मधून काय काढायचं आहे? त्या COH मधून काय काढायचं? H. आणि कशाने काढायचं आहे? सोडियम. काय तयार होईल? बेन्झीनला COH. नाव काय? बेन्झोइक ऍसिड. ओके, तिथे आपण सोडियम सॉल्ट ऑफ तयार केला म्हणजे नाव काय? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेन्झोइक ऍसिड और सोडियम बेन्झोएट असंही त्याला त्या ठिकाणी आपण म्हणणार आहे. त्याच्यापासून काय तयार होणार? काय तयार होणार? बेन्झीन. मग समजा मला तयार काय करायचं? सायक्लोहेक्सेन. हाऊ वी कॅन प्रिपेअर द सायक्लोहेक्सेन? ओके, सायक्लोहेक्सेन नाव काय असेल?
सोडियम सॉल्ट ऑफ सायक्लोहेक्सेन कार्बोनेट. कळतंय काय म्हणतोय? असं आपल्याला घ्यावं लागेल. म्हणजे सायक्लोहेक्सेन रिंग काढायची सी डबल बॉन्ड ओ ओ मायनस Na प्लस. वरचा जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ मायनस जो आहे तो पार्ट पूर्ण निघून गेला. कळतंय? जो आर ग्रुप आहे त्याला फक्त जोडायचा आहे काय भावना आपल्याला H जोडायचा आहे. एनी डाऊट रिगार्डिंग विथ दिस रिएक्शन? कळतंय? सांगा त्याला मिथेन जोडा. मिथेन तयार करायचं आहे. काय घेणार आहे पहिला नाव सांगायचं. सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक ऍसिड. इथेन तयार करायचं आहे. सोडियम सॉल्ट ऑफ ओके प्रोपेन तयार करायचं आहे. सोडियम सॉल्ट ऑफ आणि ब्युटेन तयार करायचं आहे. पेंटॅनॉइक ऍसिड. क्लिअर? लक्षात आलं? मला या ठिकाणी तयार करायचं आहे 2 मिथाइल ब्युटेन किंवा 2 मिथाइल प्रोपेन. सिंपल देतो पहिल्यांदा. 2 मिथाइल प्रोपेन तयार करायचं. काय असेल? 2 मिथाइल असणार का 3 मिथाइल असणार? इट इज 3 मिथाइल सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्युटॅनॉइक ऍसिड. कळतंय काय म्हणतोय? म्हणजे टोटल त्या ठिकाणी कार्बन किती झाले पहा. 2 मिथाइल 3 मिथाइल सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्युटॅनॉइक ऍसिड. टोटल झाले किती? 5. बरोबर का? ब्युटॅनॉइक ऍसिड मध्ये ते 4 आले आणि एक ब्रांचिंगला एक आहे 5 कार्बन झाले आणि तयार काय केलं आपण 2 मिथाइल प्रोपेन. टोटल कार्बन किती आले? 4. लक्षात येतंय? म्हणजे एक कार्बन आपण त्या ठिकाणी कमी असणारा प्रोडक्ट तयार करतो. व्हिज्युअलाइज होतंय ना काय सांगतोय ते? जे तुम्ही सांगताय ते डोळ्यासमोर व्हिज्युअलाइज झालं पाहिजे भावनो. ज्यावेळी मी तुम्हाला म्हटलं की मला बेन्झिन तयार करायचं आहे माझ्या पुढे तयार होतो बेन्झिन असं स्ट्रक्चर आहे. कळतंय काय म्हणतोय? असं स्ट्रक्चर तयार झालं पाहिजे तर रिएक्शन चांगल्या पद्धतीनं जमतात. अदरवाइज रिएक्शन आपल्याला चांगल्या पद्धतीने जमत नाही. तो क्लिअर आहे? एनी डाऊट? ओके सेकंड रिएक्शन समजली का? एक तर हो म्हणा नाही तर नाही म्हणा. ओके टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन and it is very important reaction. It is HVZ reaction. या ठिकाणी आता आपण कोण बघणार आहोत? HVZ रिएक्शन बघायची आहे. Now what is the meaning of HVZ reaction? It is Hell, Pollard, Zelinsky. 3 सायंटिस्ट आहेत की ज्यांनी काय केलं त्या ठिकाणी एक रिएक्शन शोधून काढली. हेल म्हणजे नरक. ओके नाव आहे त्याचं खरं. पोलार्ड, झेलिन्स्काय. त्याला आभाळ झेलायचं आहे असं मे बी असं काहीतरी. झेलिन्स्काय नाव आहेत वेगवेगळी. ओके यालाच आपण काय म्हणतो? HVZ रिएक्शन. ओके HVZ रिएक्शन. तर ते काय म्हणतोय? हेल पोलार्ड झेलिन्स्काय रिएक्शन. HVZ रिएक्शन. नाव या रिएक्शन मध्ये काय होतं? या रिएक्शन मध्ये काय होतं हे लक्षात ठेवायचं आहे. ही रिएक्शन कुणाबरोबर होते? इफ देर इज ओके ही रिएक्शन काय आहे पहिल्यांदा समजून घेऊया. इट इज अन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस अन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. काय आहे? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? कोणतरी एक काढून टाकायचं आणि कुणाला तरी काय करायचं आहे? त्या जागी आणायचं आहे. मग कुणाला काढून टाकायचं आहे? तर अल्फा हायड्रोजनला. कुणाला काढून टाकायचं आहे? अल्फा हायड्रोजनला. आणि आणायचं आहे कोण? एकतर Cl किंवा आणायचं आहे कोण? Br. कोण कळतंय? कोण आणायचं आहे? एकतर Cl किंवा Br. मग सांगा ही रिएक्शन कुठली असेल? Cl आणि Br ज्यावेळी आपण आणतो त्याला काय म्हणतो? हॅलोजिनेशन. कळतंय? म्हणजे ही रिएक्शन कुठली आहे? हॅलोजिनेशन रिएक्शनच आहे. हेल पोलार्ड झेलिन्स्कायनं काय केलं? हॅलोजिनेशन रिएक्शन केली. आणि हॅलोजिनेशन रिएक्शन काय वापरून केली हे अतिशय महत्वाचं आहे. त्यांनी काय वापरला? H2 इन प्रेझेन्स ऑफ रेड फॉस्फरस. आणि पुढे आपल्याला थोडंसं काय करावं लागतं? त्याचं हायड्रॉलिसिस. आपल्याला देणे गेलं नाही डायरेक्ट एरोवरती ओढलायचं. ज्यावेळी तुम्हाला एरोवरती असं दिसेल H2 रेड फॉस्फरस आणि H2 कळतंय काय म्हणतो? H2 रेड फॉस्फरस H2 असं ज्यावेळी दिसेल आणि जर कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल तर 101% कुठली रिएक्शन झाली? HVZ रिएक्शन. कळतंय काय म्हणतोय? पॉइंट लक्षात आला? आता जर त्या ठिकाणी इफ ऍसिड डज नॉट कंटेन्स एनी अल्फा हायड्रोजन देयर इज नो HVZ रिएक्शन. कळतंय? 2 गोष्टी लक्षात ठेवा अतिशय महत्वाचे. HVZ म्हणले की आता डोळ्यासमोर चित्र काय उभं राहिलं पाहिजे तुमचं? तुम्हाला काय करायचं? सबस्टिट्यूशन करायचं. सबस्टिट्यूशन मध्ये कुठली रिएक्शन बघायची आहे? हॅलोजिनेशन. हॅलोजिनेशन मध्ये मॅक्झिमम कोण बघतो आपण? क्लोरिनेशन किंवा कोण बघतोय? ब्रोमिनेशन. आता सबस्टिट्यूशन आहे म्हणजे कुणाला तरी काढायचंय कुणाला तरी ऍड करायचंय. आता ऍड कुणाला करायचं का आलं? एकतर क्लोरीन असेल किंवा ब्रोमिन असेल. काढायचंय कुणाला? हे का अल्फा हायड्रोजन. कळतंय का? म्हणजे मोरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट अल्फा हायड्रोजन काढा आणि त्या जागी एकतर क्लोरीन किंवा ब्रोमिन त्या ठिकाणी द्यायचं. क्लिअर? ओके जर अल्फा हायड्रोजन नसतील तर
नो रिएक्शन. कळतंय. आणि समजा एक्सेस अमाऊंट मध्ये तुम्ही जर हे वापरलं तर जोपर्यंत अल्फा हायड्रोजन आहे तोपर्यंत अल्फा हायड्रोजन काय करायचे, काढायचे. लक्षात आलं काय म्हणतोय. हे पहिल्यांदा मोनो हॅलो कंपाऊंड तयार होईल, नंतर डाय हॅलो कंपाऊंड होईल, त्यानंतर ट्राय हॅलो होईल. ट्राय हॅलो नंतर कुठलाही कंपाऊंड असणार नाही. कारण टेट्रा हॅलो आपण तयार करू शकतो का, कारण ऑलरेडी तो कार्बन एका COH ला अटॅच असणार आहे. म्हणजे मॅक्झिमम किती हायड्रोजन असतील अल्फा हायड्रोजन आपल्याकडे, 3. कधी 4 असणार नाही. कळतंय ना, का 4 असणार नाही, तो ग्रुप कशाला जोडला असणार आहे, C डबल बॉन्ड OH ला जोडला असणार आहे. पॉइंट लक्षात आला. ओके, सांगा काय काय सांगितलं आपण. एचपी जर म्हटलं की डोक्यात काय आलं पाहिजे सांगा तुमच्या. एक तर सबस्टेशन. सबस्टेशन मध्ये कुठली रिएक्शन होणार, हॅलोजनेशन. हॅलोजनेशन मध्ये 2च रिएक्शन करायचे, क्लोरिनेशन किंवा ब्रोमिनेशन. काही वेळेला तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्हला आयोनेशन देऊ शकतात, परंतु मॅक्झिमम रिएक्शन ही क्लोरीन आणि ब्रोमिन बरोबरच होते. रिएक्टिव्हिटीचा कायनेटिकली स्टेबल जे म्हणतो आपण, रेट ऑफ रिएक्शन हे बघणं गरजेचं आहे. कळतंय काय म्हणतो. क्लोरीन बरोबर आपण रिएक्शन कुठलीच बघत नाही, एक्सप्लोजिव्ह होतं, लक्षात घ्या, स्फोट होण्याची शक्यता असतात. त्यामुळे त्या रिएक्शन कोण बघण्याच्या नादाला लागत नाही. त्यामुळे आपल्याला मॅक्झिमम कुणाचे रिएक्शन करायचे आहेत, क्लोरिनेशन आणि ब्रोमिनेशन. मोरल ऑफ स्टोरी काय, हायड्रोजन काढा, त्या ठिकाणी हॅलोजन आणा. कोणता हॅलोजन असेल, एकतर क्लोरीन किंवा तो कशावरून ठरणार, इथं तुम्ही काय घेताय. समजा Cl2 घेतला, रेड फॉस्फरस घेतला तर काय असणार, क्लोरिनेशन. Br2 घेतला, रेड फॉस्फरस असेल तर काय मिळणार. क्लिअर आहे, एनी डाऊट. ओके, मग या ठिकाणी रिएक्शन काय होईल सांगा. ओके, इफ देर इज नो अल्फा हायड्रोजन देन देर इज नो HBZ रिएक्शन. सपोज आपण या ठिकाणी ऍसिडिक ऍसिड घेऊया. ओके, व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऍसिडिक ऍसिड, सांगा सांगा सांगा. ओके, CH3 ओके OH. ओके, याची रिएक्शन मी करतोय Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ रेड फॉस्फरस फॉलोड बाय द हायड्रोलिसिस. ओके, सिंगल वाला प्रोडक्ट तयार करायचा आहे. ओके, काय तयार होईल सांगा. अल्फा कार्बन पहिल्यांदा समजला पाहिजे. अल्फा हायड्रोजन म्हणजे कोण, की जे अल्फा हायड्रोजन, असे हायड्रोजन की जे अल्फा कार्बन लाटायचे. अल्फा कार्बन म्हणजे कोण, ओके, असा कार्बन की जो डायरेक्टली कुणाला अटॅच असेल, फंक्शनल ग्रुपला. कळतंय काय म्हणतो, शामली लक्ष आहे का, आहे ना, नक्की. ओके, ठीक आहे. अल्फा कार्बन म्हणजे कोण असणार याच्यामध्ये सांगा मग, CH3. आणि इथं जे हायड्रोजन आहे त्यांना काय म्हणणार मी, अल्फा हायड्रोजन म्हणणार. म्हणजे एक हायड्रोजन काढणार कोण आणणार आहे त्या ठिकाणी, Cl. म्हणजे काय तयार होईल सांगा, पहिला प्रोडक्ट CH2Cl, C डबल बॉन्ड OH. म्हणजे काय म्हणतोय, क्लिअर आहे. ओके, पुढे समजा मला ही रिएक्शन परत एक्सटेंड करायचे, काय होईल सांगा. ओके, CHCl C डबल बॉन्ड OH. ओके, मला अजून एकदा घ्यायचंय, अजून एकदा घ्यायचं. काय तयार होणार, Cl CCl Cl C डबल बॉन्ड OH. ओके, तयार काय झालं. ओके, 2,2,2 ट्रायक्लोरो इथॅनॉइक ऍसिड हे तयार झालं. आणि नंतर मी अजून एकदा तेच घेतलं. आता मात्र आता मात्र इथून रिएक्शन होणार नाही, अल्फा हायड्रोजन पूर्णपणे संपलेले आहे. जेवढे अल्फा हायड्रोजन आहेत तेवढ्यांच्याच बरोबर रिएक्शन करायची. रिएक्शन वरती आपण कुठलाही फोर्स अप्लाय करू शकत नाही. नाही ना अल्फा तू कर बीटाला, काय होतंय अल्फा नाही तर बीटाला, असं होत नाही. कळतंय का, रिझन्स आहेत काहीतरी. कारण ऍसिडिटी जी आहे ती अल्फा हायड्रोजनची जास्त असते ऍज कम्पेअर विथ द बीटा. त्यामुळे तो हायड्रोजन मी इझिली काय करू शकतो, बाहेर काढू शकतो. कळतंय काय म्हणतोय, एनी डाऊट. HBZ काय आलं, याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का सांगा. परत एकदा रिवाइज करू. HBZ म्हटलं की डोळ्यासमोर चित्र काय उभं राहिलं पाहिजे, एक तर सबस्टेशन रिएक्शन. पुन्हा बरोबर रिएक्शन हे सांगा पहिलं. सबस्टेशन नंतर पुन्हा सबस्टेशन करणार, अरे अल्फा हायड्रोजन ढीग बरेच असतो. ओके, अल्कोहोल मध्ये आहे, अल्डिहाइड मध्ये आहे, केटोन मध्ये आहे. पुन्हा बरोबर रिएक्शन करणार, ऍसिड. कळतंय का, ऍसिडच्या अल्फा हायड्रोजन बरोबर रिएक्शन करायचं आहे. ऍसिडचा अल्फा हायड्रोजन काढायचा आहे. आणि कोण आणायचा आहे त्या ठिकाणी, क्लोरीन किंवा ब्रोमिन. इफ देर इज नो अल्फा हायड्रोजन देन देर इज नो रिएक्शन. ओके, कोण HBZ रिएक्शन दाखवू शकत नाही. तिघ जण होते, परंतु त्यांनी प्रयत्न केला असेल बीटाला रिएक्शन करायची, त्यांना आढळून नाही आली. आपण त्यांना म्हणू शकत नाही तुम्हाला कळत नाही का अल्फालाच का केली, अल्फा नसेल तर बीटाला झाली पाहिजे, तुम्हाला अक्कल पाहिजे होती तेवढी. आपण त्यांची अक्कल काढू शकत नाही. कळतंय काय म्हणतोय, त्यांनी सांगितलं ते सुद्धा भरपूर आहे. कळतंय का, त्यांनी काही सांगितलं असतं आपल्याला किती आनंद झाला सांगा. रिड्यूस सिलेबस ऑलरेडी आहे, हा पण पॉईंट नसतो. ओके, क्लिअर, एनी डाऊट. ओके, ओके, ही रिएक्शन तुम्हाला समजली असेल. सांगा मग प्रोपॅनॉइक ऍसिड बरोबर काय रिएक्शन होणार.
ओके, पहिल्यांदा एकच मॉलिक्यूल रिॲक्ट केला, Cl2 घेतले आयएसएस, हा 2-chloro-propanolic acid. पुढे जाऊन रिएक्शन केली अजून एकदा, ट्रायक्लोरोप्रोपॅनिक ऍसिड. अजून एकदा मला रिएक्शन करायची, 2-2-2 ट्रायक्लोरोप्रोपॅनिक ऍसिड आपल्याकडे अवेलेबल नाही, दोनच हायड्रोजन आहेत, तेवढीच रिएक्शन होणार. कळतंय? सपोज मी त्या ठिकाणी वापरलं 2-मिथाइल, काय म्हणतोय पहा मी काय वापरतोय, 2-मिथाइल प्रोपॅनॉइक ऍसिड वापरलं, किती Cl2 रिॲक्ट होतील? ओके, काय वापरलं मी, 2-मिथाइल प्रोपॅनॉइक ऍसिड. डोळ्यासमोर चित्र उभं राहिलं का? हा, हायड्रोजन किती अल्फा हायड्रोजन एक घेत आहे, कळतंय? C डबल बॉन्ड OH CH CH एकच हायड्रोजन आहे. समजा 2,2 डायमिथाइल ब्युटॅनॉइक ऍसिड असेल, रिएक्शन होईल का? अजिबात होणार नाही, कळतंय? कारण अल्फा हायड्रोजन नाही. क्लिअर आहे पॉइंट? एनी डाऊट? ओके, या ठिकाणी Cl2 च्या ऐवजी कोण वापरू शकतो आपण? Br2 पण वापरू शकतो. दिस इज ऑल अबाउट द HBZ रिएक्शन. कळतंय काय म्हणतोय? आता अजून सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण ही बघितली. ओके, या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन कुठे झालं? अल्फा हायड्रोजनला झालं. मग मला सांगा बेन्झॉइक ऍसिड बरोबर रिएक्शन होईल का रे? ओके, बेन्झॉइक ऍसिड बरोबर HBZ ची रिएक्शन होईल का? बेन्झॉइक ऍसिड बरोबर होणार? काय होणार? बेन्झॉइक ऍसिड बरोबर. Benzoic acid. What is the structure of benzoic acid? Okay, here it is. C double bond OH. Okay, this is alpha carbon. Either there is alpha hydrogen. No. त्या ठिकाणी रिएक्शन होणार का? पण तेच आपण सायक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक ऍसिड घेतलं तर ओके, कुठे रिएक्शन होईल सांगा? ओके, 1 2 3 4 5 CH2 ग्रुप आहेत आणि एक C ग्रुप आहे, CH ग्रुप आहे. रिएक्शन कुठे होणार? CH. म्हणजे इथंच काय असणार? इथं काय असणार आहे? तर ते काय म्हणतोय? एनी डाऊट? रिएक्शन क्लिअर आहे? आता ही जशी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बघितली तशीच आपण सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कुणाची बघू शकतो पहा, बेन्झॉइक ऍसिडची सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण बघायचे. आता बेन्झॉइक ऍसिडची सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बघत असताना फ्लुइडक्राफ्ट अल्कायलेशन आणि असायलेशन रिएक्शन होत नाही, कळतंय का? फ्लुइडक्राफ्ट अल्कायलेशन आणि असायलेशन रिएक्शन होत नाहीत. लेविस ऍसिड अनहायड्रस AlCl3 जो आहे तो लेविस ऍसिड म्हणून त्या ठिकाणी वापरला जातो आणि त्या ठिकाणी जो काही कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स तयार होतो, त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी ती रिएक्शन बघत नाही. बेन्झॉइक ऍसिडची फ्लुइडक्राफ्ट अल्कायलेशन आणि असायलेशन रिएक्शन बघायची नाही. ओके, मग या ठिकाणी मला सिम्पली ब्रोमिनेशन रिएक्शन किंवा नायट्रेशन रिएक्शन करायची. काय होईल रे? ओके, कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 प्लस काय वापरलं? कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 वापरलं. ओके, हे असू देत किंवा या ठिकाणी मी C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड वापरू देत किंवा या ठिकाणी मी काय वापरतोय पहा, C डबल बॉन्ड OCH3 केटोन. ओके, ऍसिड आहे, अल्डिहाइड आहे, केटोन. ऑल C डबल बॉन्ड O ग्रुप जोडलेले आहेत, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहेत, आपल्याला माहिती आहे. तर हे काय करणार? या बेन्झीन पासून इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेणार. ओके, बेन्झीन पासून स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन ओढून घेतले, बेन्झीनचे इलेक्ट्रॉन बाहेर गेले, बेन्झीन काय झाला? ऍक्टिव्हेट झाला का डिऍक्टिव्हेट झाला? डिऍक्टिव्हेट झाला. कळतंय का? 1 तासाचा स्पेशल व्हिडिओ याच्यावरती मी तयार केलेला आहे, जेई नीट ओरिएंटेड ESR रिएक्शन, बरोबर का? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. जेईला जाताना तो व्हिडिओ हमखास बघून जायचा आहे बरं का. एखादा क्वेश्चन तरी हमखास त्याच्यावरती असणार. कळतंय? रिव्हिजन ते घेणारच आहे, विषय तो नाही, परंतु लक्षात ठेवायचं ती क्वेश्चन आपल्याला बघायचे. ओके, आता हे सगळे काय आहेत? ओके, डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे. मग डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप जर असतील तर आपल्याला माहिती आहे त्यांची पोझिशन कशी असते? मेटा पोझिशनला अटॅक होणार. आता याची मेटा पोझिशन किती असतात? 2 असतात. एक इथं आहे, एक इथं आहे. कळतंय का? 3 किंवा 5 पोझिशनची मेटा पोझिशन आहे. म्हणजे सगळीकडे प्रोडक्ट तयार होताना काय तयार होतं सांगा? इफ देयर इज अ कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप, तर या ठिकाणी पहा C डबल बॉन्ड OH NO2, here it is C double bond OH, here it is NO2, same, and the last one C double bond OCH3. मेटा पोझिशन पहा, इथंच करायला नाही, इथं 2 इथं लिहिलं. कळतंय का? हा ग्रुप इथं होता वरती, ऑर्थो आणि मेटा. हा, मी लिहिलं इथं मला तिथं लिहायचं. कळतंय का? त्याची मेटा पोझिशन बघा कुठं आहे. ओके, वरती लिहूया. परत डोक्याला ताप नको, तुम्हीच दिलं होतं परत म्हणायचं, आमची काय चुकी आहे त्याची. ओके, लक्षात काय म्हणतोय? याचं नाव काय येणार? 3 नायट्रो बेन्झॉइक ऍसिड, 3 नायट्रो बेन्झाल्डिहाइड, 3 नायट्रो ऍसिटोफिनॉल. कळतंय का? त्याची जी काही स्पेशल नाव आहे त्यानुसार त्याचं आपण नॉमेनक्लेचर करणार आहोत. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ
बेन्झोइक ऍसिड, बेन्झाल्डेहाइड अँड ऍसिडोक्विनॉन. ऍसिड वापरला, अल्डिहाइड वापरला, केटोन वापरला. या ठिकाणी अजून तुम्हाला कोणी देतील, इथं एखादा ग्रुप त्या ठिकाणी अटॅच असणार देतील. समजा इथं जर ग्रुप त्या ठिकाणी एखादा दिला असेल तर रिॲक्शन कुठे करणार, समजा न्यूट्रल ग्रुप आहे, असं काही यांचा इम्पॅक्ट होणार नाही, तर रिॲक्शन कुठे करणार, इथं करायची. तर ते काय म्हणतोय, तर दोन्ही पोझिशन ब्लॉक असतील, रिॲक्शन ऑर्थोला आणि पॅरला करायला जायचं नाही, गप्प लिहायचं त्या ठिकाणी, नो रिॲक्शन होणार नाही. तर ते काय म्हणतोय, एका ठिकाणी रिॲक्शन आपल्याला बघायला मिळते, कुठे वगैरे बघायला मिळते ते आपण रिव्हिजनचा पार्ट मध्ये मी सांगणार आहे तुम्हाला. त्या ठिकाणी वेगवेगळे एक रूल आहे की जर मोठा ग्रुप असेल तर तो स्वतः सबस्टिट्यूट होतो. कळतंय काय म्हणतो, फॉर एक्झाम्पल तर आपण कन्सिडर केलं पहा, ओके, हिअर इज द फिनॉल, कोण आहे इथं फिनॉल, आणि इथं कोण आहे पहा, SO3H ग्रुप आहे, आणि इथं मी काय वापरलं, ब्रोमीन वॉटर वापरलं. ओके, ब्रोमीन वॉटर वापरलं तर आपल्याला माहिती आहे हा ग्रुप कसा आहे, ऍक्टिव्हेटिंग आहे, हा कसा आहे, डिऍक्टिव्हेटिंग आहे. आपण विचार करताना कोणाचा करतो, ऍक्टिव्हेटिंगचा. पण इथं प्रोडक्ट मिळत असताना कसा प्रोडक्ट मिळतो पहा, OH आहे, Br and Br. ओके, हा SO3H ग्रुप निघून जातो बघा. कळतंय, तर का निघून जातात, कसं निघून जातात ते मी तुम्हाला रिव्हिजन मध्ये सांगणार आहे. आपल्या सिलेबसचा पार्ट नाहीये, कळतंय का, परंतु एकदा क्वेश्चन याच्यावरती विचारला गेलेला होता, तर एकदा विचारला असेल तर तो तुम्हालाही विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे आपण ही रिॲक्शन अशी का घडली याचंही उत्तर आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. क्लिअर आहे. ओके, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन मध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का, सिंपल कुठे जाणार आहेत, मेटा पोझिशनला रिॲक्शन होणार आहे. कळतंय काय म्हणतोय. आता पुढे जाऊन पहा, दुसरी रिॲक्शन आपली याच्या बरोबर अजून कोणती रिॲक्शन करायची आहे, ऍसिडची कोणती रिॲक्शन आपल्याला बघायची आहे, रिॲक्शन ड्यू टू द, काय म्हणतोय पहा आता, रिॲक्शन ड्यू टू द OH ग्रुप. ओके, आणि OH ग्रुप बरोबरची रिॲक्शन जी आहे मी तुम्हाला जास्त त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करणार नाही, ऑलरेडी झालंय. रिॲक्शन ड्यू टू द OH ग्रुप म्हणजे C डबल बॉन्ड OH, आणि या ठिकाणी रिॲक्शन कुणाबरोबर करायचे पहा, PCl5 PCl3, आणि त्याचबरोबर रिॲक्शन कुणाबरोबर करायचे, SOCl2. वी नो दॅट. ओके, SOCl2 म्हणजे डार्झन प्रोसेस आहे इन प्रेझेन्स ऑफ पायरिडिन. रिॲक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ मी काय करतोय, पायरिडिन करतोय. आता या ठिकाणी पहा, ज्यावेळी तुम्ही इथे काय वापर, PCl5 वापरलं, आपलं रिॲक्शन बॅलन्स कुठेतरी करायचे, कुठे रिॲक्शन बॅलन्स करतोय, PCl3 ला का PCl5 ला, PCl3 ला बॅलन्स करतो, आणि इथे काय वापरलं मी पहा, SOCl2 इन प्रेझेन्स ऑफ पायरिडिन. काय होणार रिॲक्शन सांगा, जसे आपण अल्कोहोल बरोबर रिॲक्शन होईल तीच सांगायची, म्हणजे इथे काय होणार, RC डबल बॉन्ड OCl. ओके, इथेही RC डबल बॉन्ड OCl, रिॲक्शन बॅलन्स करा, 3 गेट, इथं 3 गेट. ओके, हिअर इट इज फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड OCl. कळतंय का, सगळीकडे आपल्याला काय मिळणार आहे, असाइल क्लोराईड मिळणार आहे. सांगा याची रिॲक्शन मी केली, H2PD along with the BSO. सपोज कन्सिडर करू या ठिकाणी कोण आहे, CH3 ग्रुप आहे. ओके, हिअर इट इज द CH3 ग्रुप. हा, सांगा जरा काय होणार, कुठली रिॲक्शन आहे, ह्याच्यावर काय आलं, अरे काय विचारतोय, हा, H2PD along with the BSO4. करेक्ट सांगताय, बरोबर बोलताय, हा बरोबर आहे की. सांगा, रोझनमन कॅटलिस्ट कोण आहे, तो रोझनमन कॅटलिस्ट काय करतो, रोझनमन कॅटलिस्ट करतो काय, Cl काढणार, त्याच्या जागी आणणार कोण, CH3 डबल बॉन्ड OH. कळतंय काय, इथून मी भरपूर रिॲक्शन करू शकतो. कळतंय काय म्हणतो, सपोज मी या ठिकाणी वापरलं डायल्यूट NaOH, कुठली रिॲक्शन झाली, डायल्यूट NaOH, कुठली रिॲक्शन आहे, अल्डिहाइड आहे, NaOH आहे, डायल्यूट आहे. टू नेम रिॲक्शन्स आपण बघितले, ज्यामध्ये एकामध्ये डायल्यूट वापरावं लागतं, एकामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड वापरावं लागतं. हा, अल्फा हायड्रोजन या ठिकाणी आहे, फक्त आपण या जागी असंही देऊ शकतो, OH मायनस. करेक्ट, बरोबर सांगताय तुम्ही, हे फक्त मोठ्यानं सांगा. हा, बरोबर सांगताय. तर अल्डोल कंडेन्सेशन कोणती रिॲक्शन आहे, अल्डोल कंडेन्सेशन. म्हणजे मला माहिती आहे इथं काय होणार आहे, CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH. याला हिटिंग केलं, याला हिटिंग केलं, मला काय मिळणार सांगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH. मी या ठिकाणी ओके PCC वापरणार, PCC और PDC वापरतो.
इट इज अन माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके, ऑक्सिडायझिंग एजंट आहेत ना. पीसीसीचं रिएक्शन होणार का पुढे? हा, प्रायमरी अल्कोहोलचं रिएक्शन अल्डिहाइड मध्ये होतं आणि सेकंडरी अल्कोहोलचं रिएक्शन केटोन मध्ये. फर्दर कन्व्हर्जन होतं का? नाही. इथं रिएक्शन होणार का? सपोज या ठिकाणी मी वापरलं H2NI. H2NI वापरलं. CH here it is the CH3. डबल बॉन्डचं ब्रेकिंग होणार आहे. CH2CH2 अल्डिहाइडचं कन्व्हर्जन CH2OH. ओके, इथून भरपूर रिएक्शन मी बघू शकतो. PCl5 परत वापरलं, डार्झन प्रोसेस वापरले, क्लोरीन आला, त्या ठिकाणी वुड्स रिएक्शन करू शकतो, मॅग्नेशियम बरोबर रिएक्शन केली, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तयार करू शकतो. ग्रिग्नार्ड रिएक्शनचे रिएक्शन भरपूर ठिकाणी मी परत करू शकतो. कळतंय काय म्हणतोय? वेगवेगळे असे त्या ठिकाणी तुम्हाला केमिकल रिएक्शन करता आल्या पाहिजेत. लक्षात आलं काय म्हणतोय? ओके, ही रिएक्शन सर्वांना माहिती आहे. आता इथूनच पुढे मी काय करू शकतो पहा. समजा याची रिएक्शन मी कुणाबरोबर केली? NH3 बरोबर केली तर मला या ठिकाणी काय मिळतं पहा. सपोज 3 मॉलिक्युल आहेत, एक मॉलिक्युल बरोबर रिएक्शन केली, H आणि Cl निघून जातो HCl. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड तयार झाला. ओके, इथून पुढे मी वेगवेगळ्या रिएक्शन करू शकतो. HBD रिएक्शन करू शकतो, सिंपल लिथियम अल्युमिनियम बरोबर रिएक्शन करू शकतो. समजा मी HBD रिएक्शन केली, हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन केली तर आपल्याला माहिती आहे की हा ग्रुप फक्त काढून टाकायचा आहे. इथं कोण आला? CH3NH2 आला. त्यानंतर इथे मी डायझोनियम क्लोराइड वापरलं, CH3OH तयार होणार, झाला मिथेनॉल तयार. परत क्लोरीन वापरा, परत त्या ठिकाणी पुढे जावा, लॉट्स ऑफ रिएक्शन. तर काय म्हणतोय की भरपूर काही तयार करू शकतो. हे रिएजंट लक्षात राहणं गरजेचं आहे. कळतंय? जशा स्कीम आपल्या होत जातील तसं तुमच्या डोक्यात प्रकाश पडेल की एक्झॅक्ट कशा पद्धतीने रिएक्शन करायचे आहे. मी परत एकदा सांगतोय, ऑर्गॅनिक रिएक्शन बोर्ड वरती शिकवताना मला फार आनंद होतो, माझ्यापेक्षा तुम्हाला आनंद होतो. आपल्याला सगळं आलं असं वाटतं, परंतु ज्यावेळी तुम्ही क्वेश्चन घेता त्यावेळी ऑर्गॅनिक आपल्याला सुटत नाही. जर त्याचं प्रॅक्टिस नसेल तर ऑर्गॅनिक तुम्हाला येणार. कळतंय काय म्हणतोय? प्रॅक्टिस पाहिजे तर, आणि तर ऑर्गॅनिक तुम्हाला कळतं. आणि कॉम्पिटेटिव्ह मध्ये सगळ्यात चांगला, मी सारखं सांगतोय, आताही सांगतोय, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये सगळ्यात जास्त मार्क तुम्हाला कोण मिळवून देईल तर तो विषय आहे केमिस्ट्री. कळतंय काय म्हणतोय? आणि त्याच्यामध्ये सेक्शन सेकंड जास्त. कळतंय काय म्हणतोय? सेक्शन फर्स्ट मध्ये तुम्हाला ग्रेडेशन असतं. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी सांगा, अटॉमिक रेडियस सांगा, इकडून तिकडे काय होतं, तिकडून इकडे लॉट्स ऑफ एक्सेप्शनल केसेस त्याच्यामध्ये आहेत. ओके, याच्यापेक्षा काय जे सरळ सांगितलं नाही कधी, जे असं झालं की नाही मध्ये कुठेतरी ब्रेक आहे, तो काय करतो? एक्सेप्शन दाखवतो, तो वर जातोय किंवा खाली जातोय काहीतरी. परत तिथनं पुढे काय? सरळ आयची रिएक्शन आहे. कळतंय काय म्हणतोय? आय असं ग्रॅज्युअल डिक्रीज आहे, ग्रॅज्युअल इन्क्रीज आहे. या ठिकाणी अशा पद्धतीचं आपल्या इथं असत नाही. कळतंय काय म्हणतोय? PCl5 घेतला ना, संपला, OHS काढायचं, Cl नाही, संपलं. याच्या व्यतिरिक्त आपण काय करू शकत नाही. कळतंय? याचा रोल फिक्स आहे रे, ठरलेला आहे. कळतंय काय म्हणतोय? तेच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणून या ठिकाणी चांगले मार्क आपल्याला ऑर्गॅनिक मध्ये पडतात. लक्षात आलं? बोर्ड साठी ऑर्गॅनिक अवघड. कळतंय काय म्हणतोय? रिझन आहे त्या ठिकाणी हायड्रोजन विसरला, तुमचं पूर्ण रिएक्शन चुक. कळतंय काय म्हणतोय? रिएक्शन सर्व बरोबर आहे. ओके, ती रिएक्शन पूर्ण बरोबर लिहिली, चुकून इथं लिहिता आला CH2 लिहिले, पूर्ण मार्क केले. कळतंय? सगळं बरोबर आहे. एक्सप्लेनेशन व्यवस्थित दिलंय, बॅलन्स केलेलं आहे रिएक्शन, पण चुकून CH3च्या ऐवजी गडबडीत CH2 झाला, गेला. समजा तुम्ही इथं CH3 लिहिलाय आणि चुकून तुमचा पेन असा उठलाय. ओके, चुकलं, फ्री रॅडिकल तयार. कळतंय काय? ज्यावेळी आउट ऑफला तुम्ही जाता, त्यावेळी लक्षात घ्या तुम्हाला आउट ऑफ मार्क पडतात, त्यावेळी या सर्वांचा विचार होतो. कळतंय काय म्हणतोय? हे तुम्ही देऊ शकत नाही. याचा अर्थ काय? सरळ आहे, फ्री रॅडिकल आहे तो. कळतंय काय म्हणतोय? तुम्ही असं काही करू शकत नाही. आपल्याला डोक्यात असतो, आपल्या विचार असतो, आपला विचार चालत असताना आपण पेपरवरती असं पेन ठेवून शांत विचार करत असतो. पेन काढला की फ्री रॅडिकल तयार. त्यामध्ये चुकते. कळतंय? मी म्हणून तुम्हाला याच्या आधी एक चॅलेंज दिलं होतं की पर्टिक्युलर वैयक्तिक माझ्याकडून 10,000 रुपयाचं बक्षीस आहे, 100 पैकी 100 मार्क केमिस्ट्रीला बोर्डात मार्क पाडायचे. कळतंय? आमचं स्वप्न आहे गेले 10 वर्षाचं, 99 पर्यंत गेलेत पण 100. कळतंय का? 100 पैकी 100 म्हणजे महाराष्ट्रात पहिला आला आमचा. बरोबर? आता यापेक्षा पुढे मार्क पडणार आहेत का? नाही ना, महाराष्ट्रात पहिला आला म्हणू शकतो ना आम्ही. कळतंय का? त्यामुळे अजूनही तुम्हाला चॅलेंज ते ऍज इट इज आहे. ठीक आहे, 100 पैकी 100 मार्क केमिस्ट्रीमध्ये पाडा. जे काही फी भरले त्यापैकी 10,000 रुपये आमच्याकडून तुम्हाला मिळतील. कळतंय? नीट क्वालिफाईड व्हा, गव्हर्नमेंट MBBS ला जावा. त्या ठिकाणी लॅपटॉप तुम्हाला अकॅडमी तर्फे दिला सांगितलेलं आहे. जे ऍडव्हान्स ट्रॅक व्हा, तुम्हाला जे तुम्हाला मस्तपैकी एक 30,000 रुपयेपर्यंतचा लॅपटॉप दिला जाईल. चांगला येतो आता. कळतंय का? MIचे वगैरे चांगले आलेले आहेत लॅपटॉप. सोनीचा मागायचं ना. त्यासाठी ओके फाईन, ठीक आहे. पॉईंट क्लिअर आहे? ते मी थोडंसं फास्ट घेतलंय म्हणजे आपल्याला ऑलरेडी झालंय, त्यामुळे थोडंसं मी फास्ट घेतलेलं आहे. क्लिअर आहे?